कौन आत्मा एवं पुनर्जन्म सत्य? बौद्ध धर्म रे आत्मा एवं पुनर्जन्मर परिभाषा कौन? कौन बुद्ध आत्मा एवं पुनर्जन्म को मानुथिले? एसबु प्रश्नर उत्तर जानिबा आजिर वीडियो रे। आजिर अध्याय वरिष्ठ हेतुवादी श्रीजुक्त वाल्मीकि नायक को लेखा उपरे आधारित। यह आपणक गुलाम मानसिकता उपरे शक्त आघात देई पारे। दर्शक निजर सहमति एवं विवेक सहित वीडियो देखा अनुरोध। वीडियो भल लगिले लाइक कमेंट शेयर करंतु। नुआ वीडियो देखिया पई सब्सक्राइब करंतु। बौद्ध धर्म रे आत्मा एवं पुनर्जन्म। प्रकृत रे जोगी मानकु सूक्ष्मदर्शी कहिबा भूल हेबो। सेमानकु सही वस्तु देखा जाए जहा सेमानकु पिलाटी दिनरु पढ़ा जाइछि जे आत्मा परमात्मा और ईश्वर अछंती। जेतेबेले से ध्यानमग्न होई जांती तांकु मानसिक स्तर रे सबु काल्पनिक वस्तु सत भली भ्रम होई देखा जाए। जेउ मानकु शिक्षा दिया जाए जे आत्मा बा ईश्वर नहीं, से जेते ध्यान कले मध्य कौनसी आत्मा बा ईश्वर देखिबाकु पांती नहीं। एभली स्थिति रे आमे आस्तिक जोगींग कथा ठीक बोली किपरि मानि परिबा? आत्मा और परमात्मा अवधारणा आदिम कालरू वाद विवाद और तर्क वितर्कर विषय होई रहिछि। आज पर्यंत कौनसी ईश्वरवादी निरीश्वरवादी आगरे आत्मा और परमात्मार अस्तित्व एवं आवश्यकता को सिद्ध करि पारि नाहंती। एही विषय उपरे अंतहीन चर्चा करी संसारर लोकमाने काहींकि निजर अमूल्य समय और शक्ति नष्ट करुछंती ताहा बुझा पड़ू नाही। प्रकृत रे एही विषयटी हेउछि आस्था और विश्वासर वस्तु। परवर्ती काल रे एहा आस्थारू खसी आसी लोकमानंकर स्वार्थ सिद्धि एवं धन रोजगारर माध्यम होई सारिछि। आत्मा परमात्मा जेउ मानक व्यवसायर सफलतार ग्यारंटी होई सारिछि, सेमाने तांकर समस्त साधन और उपाय द्वारा एहाकू जोरसोर प्रचार करिबारे लागिछंती। भारतर किछि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया ईश्वरवादी मानक हाथ में रही। एही कारणरू भारतर गणमाध्यम जोरसोर रे ए विषय सपक्ष रे प्रचार करुछि। एहा बदल रे जदि गणमाध्यम राष्ट्र निर्माण देशभक्ति वैज्ञानिक चिंतन और मानववाद प्रचार करता तेबे आज आमे बहुत उन्नति और प्रगति करि पारिथांते। गौतम बुद्ध तांकर पुत्र राहुल को उपदेश देई कहितिले मनीषर 5 गोटी स्कंद थिबा प्रतीयमान हेउछि, किंतु सेगुड़िक सबु यथार्थ बा सारसंगत नुहे। जेतेबेले मनीषर बयस शारीरिक उत्ताप और चेतना समाप्त हो जाए सेतेबेले एही स्कंद मध्य विघटित हो जाए। स्कंद अर्थ समुदाय। 5 स्कंद हेउछि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान। मनीष एही 5 स्कंदर गोटे समूह जहाकू आमे नाम रूपक मनीष जीव बोली मध्य कहि परिबा। रूप अर्थात भौतिक शरीर एवं नाम को 4 भाग रे विभक्त करा जाए। विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। 5 स्कंद। 1 रूप हेउची शरीर और इंद्रिय। एहा पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु द्वारा निर्माण होइथाय। 2 विज्ञान चेतना हेउची मु एवं मोर बाहरे थिबा संसारर वस्तुगुड़िकर ज्ञान प्राप्त करिवार साधन। 3 वेदना हेउची प्रिय वस्तु को स्पर्श कले सुखद अनुभूति एवं अप्रिय वस्तु स्पर्श कले दुखद अनुभूति हेबा। एही सुख और दुख अनुभूति वेदना आधार रे आमे प्रत्येक वस्तु को यथार्थ रूपे ग्रहण करने को समर्थ हेउछु। वस्तुर गुण आधार रे आमे नामकरण भी करूछु। 4 संज्ञा हेउची कौनसी वस्तु को चिन्हिबा और जानिबा। यथा एइटा हेउची गोटे विशाल आंब वृक्ष। एहार पत्र गुड़िक सबुज, एहार फल खटा बा मिठा होइथाय। वस्तुर संज्ञा सहित परिचित हेबा परे आमर ता प्रति श्रद्धा बा द्वेष जागृत होइथाय। 5 संस्कार हेउची वेदना किंबा संस्कार स्मृति रूप बा शरीर उपरे अंकित होइथिबा चिन्ह। एही 5 गोटी स्कंद व्यतीत आत्मा नामक कौनसी षष्ठ स्कंद नहीं। बौद्ध मतरे 5 गोटी स्कंद को हेतु प्रत्यय बोली मध्य कहा जाए। हेतु अर्थ मुख्य कारण एवं प्रत्यय अर्थ अनुकूलकरण सामग्री।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରୁ, ସେହି ମଞ୍ଜିଟି ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ଷା ଆଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ହେତୁ ତଥା ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ଷା ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କନ୍ଦ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱୟଂ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ବିଚାର ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ମହଲକୁ ନ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟଠାରୁ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଯଦି କେହି ନିଜର ଘର ଅଗଣାରେ ସେହି ମହଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ତିଆରି କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ପାଗଳ ବୋଲି ହିଁ କହିବା। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆତ୍ମାର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 5 ସ୍କନ୍ଧରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା ସମୂହକୁ ଆତ୍ମା କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏପରିକି ସ୍କନ୍ଧ ବାହାରେ ଥିବା କାଳ୍ପନିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆତ୍ମା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁପରି ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଅଗ୍ନିର ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହେ, ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ, ବୃକ୍ଷର ଛାୟାକୁ, ବାୟୁର ପ୍ରବାହକୁ ବି ସେହିପରି ଆତ୍ମା ରୂପେ ଦେଖୁଥାଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ ତାର ପାଖୁଡ଼ା, ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପରାଗରୁ ଖୋଜି ପାଇବା ନାହିଁ, ସେହିଭଳି 5 ସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବିଚାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚାରକୁ ଆତ୍ମା କହି ସ୍କନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଜାତକ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏକ ସମୟରେ ଅମୁକ ନଗରରେ ରହିଥିବା ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆତ୍ମା ନାମକ କୌଣସି ଶାଶ୍ୱତ, ନିତ୍ୟ ଏବଂ ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ କିପରି? ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତେବେ ପୂର୍ବ ବା ପରଜନ୍ମ ହେବ କିପରି? ଜାତକ କଥାର କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର କାହାଣୀରେ କର୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ସେହି ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଯଦି ନା, ତେବେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ମତକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆମ୍ବେଦକର ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ବିଚାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ନୈତିକ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଏକ ସୂତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କାହାଣୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଯିବେ। ଯେପରି କୌଣସି ଲମ୍ବା ନାଟକ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନେକ ଖଣ୍ଡ ବା ଭାଗ ଭାଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ବାରିକର ଭାଷ୍ୟକାର ପ୍ରଜ୍ଞାକାର ଗୁପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତ ଆତ୍ମା ନାମକ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆସ୍ତିକ ଯୋଗୀ କହିବେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ କରି କହିବେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସିଦ୍ଧ ହେବ? ଆତ୍ମା ସିଦ୍ଧ ହେବ ନା ରଦ୍ଦ ହେବ? ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ବସ୍ତୁ ସତ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆସ୍ତିକ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ବୋଲି କିପରି ମାନିବା? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଯେତେ ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥାଏ, ଯୋଗୀଙ୍କର ବି ସେତିକି ହିଁ ଥାଏ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଥାଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜର ଛାତ୍ର
ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ହଜାରେ ସାଧୁ ବା ଯୋଗୀ ମିଶି ନିଜର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক করন্তু, ভিডিওକୁ সেয়ার করন্তু, কমেন্ট বক্সরে নিজর মতামত দিয়ন্তু। নূয়া ভিডিও দেখিয়া পাই চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকনে ক্লিক করন্তু। দেখা ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।